بہت پرانی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلمان نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، لیکن مشکلات نے اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں ڈال رکھی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون کا احساس تھا، جیسے کوئی شخص دنیا کے دکھ درد سے اوپر اٹھ چکا ہو اور صرف اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہو۔ سلمان بہت سادہ اور محنتی تھا۔ دن بھر سخت دھوپ میں بکریاں چراتا، مگر کبھی اپنی تقدیر کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اللہ جسے جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ انسان کا کام بس محنت کرنا ہے اور صبر کرنا۔ گاؤں کے لوگ اس سے اکثر پوچھتے، سلمان تو ہر روز اتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی تیری غربت دور کیوں نہیں ہوتی؟ سلمان ہنستے ہوئے جواب دیتا، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس صبر اور شکر نہیں۔ سلمان کے گھر میں بیوی اور 3 بچے تھے۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کو ہر روز تسلی دیتی، بیٹا غربت کوئی بری چیز نہیں، بری چیز دوسروں کا حق چھیننا ہے۔ وہ خود پرانے کپڑوں میں رہتی، لیکن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ سلمان کا بڑا بیٹا جوان ہوتے ہی اپنے ابا کے ساتھ بکریاں چرانے لگا۔ اکثر پوچھتا، ابا کیا ہم بھی کبھی امیر بنیں گے؟ سلمان سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، بیٹا اصل امیری دل کی ہوتی ہے۔ بیٹی مریم سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا بہت پیسہ کمانے کی کوشش کرتی اور دعا کرتی، اللہ ہمارے ابا کو کبھی کمزور مت کرنا۔ چھوٹی بیٹی حلیمہ سب سے معصوم تھی، ہر روز اپنے ابا سے پوچھتی، ابا ہماری جھونپڑی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سلمان مسکرا کر جواب دیتا، بیٹی ہماری جھونپڑی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دل بڑا ہے۔ سلمان کا گاؤں بہت پرانا تھا۔ یہاں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف امیر لوگ تھے جن کے بڑے بڑے گھر اور اناج کے گودام تھے، مگر وہ غریبوں سے نفرت کرتے تھے۔ دوسری طرف مزدور اور چرواہے تھے جنہیں روز کنواں کھودنا پڑتا تاکہ پانی پی سکیں۔ گاؤں کا سرپنچ میر ہاشم ایک ظالم اور لالچی آدمی تھا۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتا اور ان کا حق چھینتا۔ اکثر سلمان کو تانے دیتا، تیرے اللہ نے تجھے امیر کیوں نہیں بنایا؟ سلمان ہمیشہ مسکرا کر کہتا، اللہ دیکھ رہا ہے، صبر کرو۔ امیروں کے گھر روشنی سے جگمگاتے تھے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں اندھیرا ہوتا۔ امیر بچوں کو مدرسے بھیجتے اور قرآن پڑھاتے، لیکن غریبوں کے بچے مزدوری پر مجبور تھے۔ جب سلمان کسی سے مدد مانگتا تو وہ جواب دیتے، اللہ سے مانگو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ لیکن سلمان کو یقین تھا کہ اللہ جب چاہے گا تو راستہ کھولے گا۔ یہ گاؤں سلمان کے لیے صرف رہنے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ امیدوں کا گھر تھا۔ وہ ہمیشہ سے غریب نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے سلمان کے پاس اپنی زمین تھی، تقریباً 4 کھیت اور کچھ بکریاں۔ اس کی زمین سے اتنی فصل نکلتی کہ اس کا گھر خوشحال رہتا۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے غریبوں کی بھی مدد کرتا۔ اس کی سخاوت کے قصے گاؤں میں عام تھے، لیکن یہی بات کچھ لوگوں کو پسند نہ تھی۔ سردار میر ہاشم بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اسے سلمان کی خوشحالی پسند نہ تھی۔ اس کی نظر سلمان کی زمین پر تھی، لیکن زبردستی نہیں چھین سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن اس نے سلمان کو بلایا اور کہا، کیوں نہ تم اپنی زمین مجھے دے دو، میں تمہیں بہت سا پیسہ دوں گا، تم اپنے بچوں کی زندگی سنوار سکو گے۔ لیکن سلمان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر سرپنچ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر سلمان کے نام پر جھوٹا قرض لکھ دیا۔ پھر گاؤں کی چپل میں پنچایت بیٹھی۔ میر ہاشم نے اعلان کیا کہ سلمان پر قرض ہے جو وہ نہیں چکا سکتا۔ سلمان نے صفائی دی، مگر اس کی آواز دبا دی گئی۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو زمین سرپنچ کی ہوگی۔ سلمان نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ مگر دنیا کے اندھے انصاف نے ایک نہ سنی اور زمین چھین لی گئی۔ زمین چھن جانے کے بعد سلمان بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔
वो सोचता कि शायद सब्र करने से हालात बदल जाएंगे, मगर आजमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ ही महीनों बाद गांव में शदीद बारिशें आईं। गरीबों की झोंपड़ियां गिर गईं, कई घरों की छतें टपकने लगीं और कुछ तो मुकम्मल तबाह हो गईं। जिनके पास ताकत और दौलत थी उन्होंने अपना नुकसान पूरा कर लिया, मगर सलमान के हिस्से की बाकी बकरियां भी मर गईं। अब इसके पास कुछ भी न था, ना जमीन रही, ना बकरियां और ना कोई जरिया आमदन। सलमान के बच्चे भूखे सोने लगे। इसकी बीवी फातिमा हर रात आंसू बहाती और सोचती कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन सलमान इसे तसल्ली देता और कहता, फातिमा, अल्लाह ने जमीन और बकरियां ले ली हैं, लेकिन हमारा ईमान तो बाकी है। जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। फातिमा आंसू साफ करके कहती, अगर तेरा भरोसा अल्लाह पर इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। गांव में मजदूरी बहुत सस्ती थी। बड़े जमींदारों के पास पहले ही बहुत से मजदूर थे, इसलिए किसी को सलमान की जरूरत न थी। अगर कभी मजदूरी मिलती भी तो इतनी कम कि इससे घर का पेट भी ना भर सकता था। गांव के अमीर लोग उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते, कोई इसे अपने खेतों में काम न देता। अगर कोई देता भी तो इतना मामूली मुआवजा के एक दिन की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती। एक दिन गांव के एक ताजिर हकीम साहब ने इसे बुलाया और कहा, सलमान, मेरे पास कुछ बकरियां हैं लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें रोज 2 रोटी और थोड़े से पैसे दूंगा। सलमान को ये काम पसंद न था, मगर अपने खानदान के लिए इसने ये शर्त कबूल कर ली। अब वो सुबह सवेरे अपनी लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ जाता और सारा दिन बकरियां चुराता। दिन भर की मेहनत के बावजूद घर में खाने को बहुत कम मिलता। हकीम साहिब उसे सिर्फ 2 रोटियां देते, जिनमें से एक वो खुद खाता और एक घर ले जाता। कई बार बच्चे भूखे ही सो जाते। बाज दिन तो सिर्फ पानी पीकर रात गुजारते। बीमार होने पर दवा खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, मगर फिर भी सलमान अपने हालात पर शको नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, जब वो चाहेगा तो रास्ते खोल देगा। गांव के अमीर लोग सलमान को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। अक्सर कहते, देखो जो कल खुद जमींदार था आज दूसरों की बकरियां चरा रहा है। सरपंच मीर हाशिम इसे बार बार ताने देता, सलमान, तेरा अल्लाह कहां है? तुझे अमीर क्यों नहीं बना रहा? सलमान बस मुस्कुरा देता और कहता, अल्लाह की रहमत देर से आती है लेकिन आती जरूर है। व्यापारी और साहूकार भी सलमान को दूर रखते थे। अगर वो कभी कर्ज मांगता तो जवाब मिलता, तेरे पास वापस करने के लिए किया है। लोग उसे मुआशरे से अलग कर चुके थे, लेकिन फिर भी सलमान सब्र करता रहा। उसका एक ही ख्वाब था कि बच्चे तालीम हासिल करें। बड़ा बेटा अयूब स्कूल जाना चाहता था, मगर मजबूरी ने इसे बाप का हाथ बटाने पर मजबूर कर दिया। वो जब कभी स्कूल के बच्चों को पढ़ते देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन इसने अबू से कहा, अबू, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? सलमान ने आंसू छुपाते हुए कहा, इंशाअल्लाह बेटा, जब अल्लाह चाहेगा। बड़ी बेटी मरियम भी मदरसा जाना चाहती थी, मगर मां के साथ घर में ही रहना पड़ा। वो छोटे बहन भाइयों को कुरान पढ़ाती और अक्सर मां से कहती, उम्मी दौलत नहीं मिली लेकिन हमें इल्म तो मिल सकता है। छोटी बेटी हलीमा अभी मासूम थी, मगर रोजाना अपने अब्बा से तालीम और खुशहाल जिंदगी के बारे में सवाल करती। जब वो गांव के बच्चों को नए कपड़ों में मदरसे जाते देखती तो कहती, अब्बा, मुझे भी नया दुपट्टा चाहिए। सलमान मुस्कुरा देता और कहता, बेटी, जब अल्लाह चाहेगा। वक्त गुजरता गया लेकिन आजमाइशें खत्म ना हुई। एक दिन सलमान हसन मामूल सुबह सवेरे बकरियां चराकर शाम के वक्त वापस लौट रहा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया। तेज आंधी और बारिश के साथ गरज चमक ने माहौल को दहला दिया। सलमान कुछ भी देखने के काबिल ना रहा। जब आंधी थमी तो उसने देखा कि बकरियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। उसने पूरी कोशिश की कि सबको दोबारा इकट्ठा कर ले, मगर आधी से ज्यादा बकरियां गायब हो चुकी थीं। सलमान भागता हुआ गांव वापस आया
और सीधा हकीम साहिब के दरवाजे पर पहुंचा। हाँफते हुए इसने कहा, हुजूर, तेज आंधी में बकरियां खो गईं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन सब नहीं मिल सके। हकीम साहिब गुस्से से आग बबूला हो गए। कहने लगे, सलमान, तुझे सिर्फ बकरियां चुराने का काम दिया गया था और वो भी ताब नहीं कर सका। ये सुनकर गांव के लोग तमाशा देखने आ गए। सरपंच मीर हाशिम हंसते हुए बोला, सलमान, तेरे अल्लाह कहां है? उसने तुझे बचाया क्यों नहीं? दूसरे अमीर लोग भी ताने देने लगे। कोई कहता, अगर अल्लाह तेरे साथ होता तो तुझे भूखा ना सिलता। कोई कहता, अगर तू सच्चा आदमी होता तो तेरा घर यूं बर्बाद ना होता। हकीम साहिब ने फैसला सुनाया, या तो सारी बकरियां लाकर दो या फिर उनके पैसे भरो। सलमान के पास पैसे कहां से आते? उसने लोगों से मदद मांगी मगर किसी ने हाथ ना बढ़ाया। वो मायूस होकर घर आया। उसने अपने बच्चों को देखा, वो भूख से तड़प रहे थे। फातिमा भी रोने लगी, सलमान, अब क्या करेगा? हम पहले ही गरीब थे, अब तो तुझे कोई काम भी नहीं देगा। यह सुनकर सलमान की आंखों में आंसू भर आए मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को देखकर इसका दिल टूट जाता मगर वो बार बार कहता, अल्लाह अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता, ये बस एक इम्तिहान है। इस रात सलमान नमाज में खड़ा हो गया। वो सजदे में रू रू कर दुआ करने लगा, अल्लाह मैं कमजोर नहीं हुआ लेकिन अपने बच्चों को भूखा तड़पते नहीं देख सकता। मेरे मालिक, तो मेरी मदद फरमा। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी बुजुर्ग फकीर आया। वो बोला, बेटा, सुना है तो तकलीफ में है, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। फकीर ने सलमान को कुछ पैसे दिए और कहा, यह मदद नहीं, अल्लाह का इनाम है। ताब ने सब्र किया और अल्लाह अपने सब्र करने वालों के साथ है। यह सुनकर सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पैसे लेकर हकीम साहिब के पास गया। कहने लगा, हुजूर, ये पैसे रख लीजिए और बाकी बकरियां मैं खुद तलाश करके वापस करूंगा। हकीम साहिब सलमान की ईमानदारी देखकर अंदर से पिघल गए। वो कहने लगे, सलमान, मुझे अब समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी की असल कीमत क्या है। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। जो कल तक उसे मजाक का निशाना बनाते थे, आज सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सरपंच मीर हाशिम गुस्से में आग बबूला हो गया। वो जान गया था कि सलमान का सब्र और ईमान इसे मजीद मजबूत बना रहा है। सलमान की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं। अब वो और ज्यादा इबादत में लग गया। रात को जब सब सो जाते तो वो तन्हाई में दुआ करता और अल्लाह से मदद मांगता। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाता कि मुश्किलात इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करती बल्कि करीब ले आती हैं। आजमाइशें अभी खत्म ना हुई। एक दिन इसका बड़ा बेटा अयूब तेज बुखार में तड़पने लगा। घर में दवा खरीदने के भी पैसे ना थे। सलमान सारी रात बेटे के सरहाने बैठा रहा। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ करता रहा, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। मैं सब्र कर सकता हूं लेकिन बच्चों का दर्द नहीं देख सकता। अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली और अयूब सेहतयाब हो गया। कुछ अरसे बाद गांव में एक नया ताजिर अब्दुर्रहमान आया। उसने सलमान की ईमानदारी के किस्से सुने थे। उसने गांव के लोगों से पूछा कि यह सलमान कौन है जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। कुछ अमीर लोग मजाक उड़ाते हुए बोले कि एक गरीब चरवाहा है जो अपना पेट पालने की भी समझ नहीं रखता। लेकिन कुछ नेक लोग जिन्होंने सलमान की सच्चाई को करीब से देखा था, कहने लगे कि अगर तुम्हें एक भरोसामंद आदमी चाहिए तो सलमान से बेहतर कोई नहीं। अब्दुर्रहमान ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरी बकरियों की देखभाल करे और मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाए। अगर तुम चाहो तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे सकता हूं। सलमान ने आंखों में आंसू लिए कहा, जनाब, मुझे सिर्फ एक रोजी का जरिया चाहिए। मैं मेहनत करूंगा मगर बेईमानी नहीं करूंगा। अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर बोला, यही वजह है कि मैंने तुम्हें मुंतखब किया है। अब सलमान के दिन बदलने लगे।
وہ دن رات محنت کرتا اور عبد الرحمن کے ساتھ کاروبار سنبھالتا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ بچے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کچھ مہینوں بعد عبد الرحمن نے سلمان سے کہا، سلمان، میں کئی سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں مگر میں نے تم جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار میں شریک بنو۔ سلمان حیران ہو گیا اور کہا، جناب میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ عبد الرحمن مسکرا کر بولا، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے صبر اور ایمانداری، یہی اصل دولت ہے۔ اس طرح سلمان ایک عام چرواہے سے تاجر بن گیا۔ اب اس کے گھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ اس کے بچے علم حاصل کرنے لگے۔ بڑا بیٹا ایوب ایک عالم بن گیا جو گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیتا۔ بیٹی مریم عورتوں کو دین اور گھر کے معاملات کی تعلیم دیتی۔ چھوٹی حلیمہ بھی پڑھائی میں آگے بڑھنے لگی۔ سلمان نے گاؤں میں ایک مدرسہ کھلوایا تاکہ غریب بچوں کو بھی تعلیم ملے۔ اس نے ایک سرائے بھی تعمیر کروائی تاکہ کوئی مسافر بھوکا نہ سو۔ اب وہی گاؤں کے امیر لوگ جو کل تک اس سے پوچھتے تھے کہ تیرا اللہ کہاں ہے، آج سلمان سے پوچھنے لگے کہ اللہ سے کیسے ماننا چاہیے۔ سلمان ہنستے ہوئے جواب دیتا، بس صبر اور ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ آخرکار جب سلمان بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹا یہ دولت میری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آئی ہے، اسے صرف اپنے لیے نہ رکھنا بلکہ ضرورت مندوں کو دینا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا کو اللہ کے سپرد کر گیا۔ اس کے جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ امیر اور غریب سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے گاؤں کا سب سے نیک اور صابر انسان کھو دیا ہے۔ لیکن سلمان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی زندگی کا سبق ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر صبر اور ایمان ہو تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ دولت نہ بھی ہو مگر صبر اور شکر ہو تو انسان کبھی غریب نہیں رہتا۔